Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today we will discuss the fourth English story of class 9. And the name of this story is A House is Not a Home, which has been taken from your supplementary reader moments. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ চতুৰ্থটি ষ্টৰী আলোচনা কৰিম আৰু ষ্টৰীটোৰ নাম হৈছে A House is Not a Home, যিটো তোমালোকৰ supplementary reader momentsৰ পৰা লোৱা হৈছে. Okay, so look at the title or name of the story. A house is not a home. So students, do you know the difference between a house and a home? House আৰু home এই দুটা শব্দৰ মাজত নিশ্চয় কিবা এটা পাৰ্থক্য আছে. তোমালোকে জানানে? বহুতে চাগে জানা, তথাপিতো মই আজি তোমালোকক বুজাই দিম. House মানে হৈছে it's a building. It could be any concrete building made of bricks, cement, okay? শিল, বালি, ইটাৰে বনোৱা যিকোনো ঘৰ বা বিল্ডিং এটা কি বুলি কয়? House বুলি কয়, হয়নে? And what is home? Home হৈছে যেতিয়া আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত খুব মানে সুখত ভালদৰে মিলি জুলি এটা ঠাইত থাকো, হেতু কি বুলি কয়? Home. Okay, when we live with our family and that place becomes a home. য'ত আমি থাকো সেই ঠাইডোখৰ home হৈ যায়. আৰু যদি আমি তেনেকে পৰিয়ালৰ লগত মিলি জুলি একেলগে ধুনীয়াকে শান্তিত নাথাকো, অকল এটা ঘৰ আছে ধৰি লোৱা, okay, just a house made of brick, cement, হয়নে? ইটা বালি চিমেণ্টেৰে বনোৱা ঘৰটো সেইটো অকল বিল্ডিংটো হাউচ বুলি কয়. আৰু যেতিয়া সকলো মিলি জুলি পৰিয়ালটো একেলগে থাকে তেতিয়াহে সেই হাউচটো হোম হৈ যায়. I hope you understood. So, before we start, let me introduce you to the writer of the story. The writer is Jan Godioso and she is an author and editor, okay? She is noted as an author based in California, okay? Her story, A House is Not a Home, is a narrative that reflects the challenges and emotional life of a teenager. এই ষ্টৰীটোত আমি এজন কিশোৰৰ বিষয়ে পঢ়িম, okay? কি প্ৰব্লেম তেওঁ ফেচ কৰিছে, বহুত ইমোশনাল প্ৰব্লেম, সাইকোলজিক্যাল প্ৰব্লেম, কি প্ৰব্লেম আমি পঢ়িবলৈ পাম. The story mentions the character's fathers died when he was young and details a personal hardship involving a house fire and the subsequent loss of his home and temporary grief over his cat. আৰু এই ষ্টৰীটোত আমি কি পঢ়িম যে সেই ল'ৰাজনৰ দেউতাকো নাই, দেউতাক ঢুকাইছে, লগতে কি হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰটো জুইত ধ্বংস হৈ গ'ল, হয়নে? তাৰপিছত আৰু কিদৰে মৰমৰ মেকুৰীটো হেৰাই গৈছিলে, এই আটাইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম. So, before we start reading the story, let us discuss a few things. This story reflects the challenges of being a teenager. So, কিশোৰী সকলে কি সমস্যা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, সেইবোৰ কথা ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে. And the problems of growing up. যে আমি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ থাকো লাহে লাহে, হয়নে? So what happens when you become a teenager? Teenager মানে 13 or 19, হয়নে? 13 বছৰ পৰা 19 বছৰলৈ কি বুলি কয়? Those people or girls and boys are known as teenagers, হয়নে? তেতিয়া কি হয়? মানুহৰ বিভিন্ন changes হয়. It could be mental, physical, psychological, okay? Because you tend to grow up. Even your body develops, even your way of thinking begins to change, হয়নে? বিভিন্ন হাল সলনি হয় আৰু বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ এই বয়সত আমি বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হওঁ. How does the author overcome his problems? আৰু ইয়াতে লিখকে when he was a teenager, তেওঁ বহুত প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু সেই প্ৰব্লেমবোৰৰ সমস্যাবোৰৰ মুখামুখি তেওঁ কিদৰে হৈছিল. Oh, how did he solve his problems? এই ষ্টৰীটো পঢ়িলে আমি সেই কথাবোৰ গম পাম, okay? এই adolescent periodটোত কি সমস্যা মানুহে সন্মুখীন হয় বা ল'ৰাজনে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে, পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম, okay? তেওঁৰ কি পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম হৈছিলে আমি সেইবোৰ পঢ়িম বা সেই প্ৰব্লেমবোৰ তেওঁ কিদৰে সলভ কৰিলে সেইটো আমি ইয়াত চাব পাম. So let's read the story. My first year of high school felt awkward, okay? So
Now the writer is saying, or the narrator is saying, কি কৈছে, my first year of high school felt awkward. Awkward মানে অপ্ৰস্তুত, আচহুৱা. So first year high schoolত যেতিয়া প্ৰথম তেওঁ গ'ল, প্ৰথম বছৰটো কি তেওঁ খুব awkward feel কৰিছিল. He felt very uneasy, uncomfortable, okay? After leaving junior high as the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. Okay? Jetia teo junior school erile, junior school leaving mane era. Okay? Aro he was the head of his class. Class sorte malakor jeke head boy, head girl thake no? Head of my class with all the seniority the upper grade could afford me, it felt strange starting over as a seniority mane jestota, strange asorit, starting arambho korar freshman mane noba goto. Ta mane kotha to tumalokok bujai diu, tumaloke jeta LP ba ME পঢ়ি asila tar piso jeta tumalke high school loi gola, ekhon notun school loi gola, tar poribesh nischoy beleg hoyne. It must be larger, bigger than your earlier school. Tomar agor schoolot ke nischay notun school khon besi dangor hoy na hoy, aru eta notun poribesh, you will come across some new environment, hoy na, new atmosphere, hokolu notun, everything will be new. So he eke dhorone tumalokeo sage prothome goi jetia high school loi gola khub nervous hoisila নহয় জানো, নতুন নতুন বন্ধু বান্ধৱী, নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক লগ পালা প্ৰথমে চাগে খুব নাৰ্ভাছ বা আনইজি, আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিছিলা. বহুতৰ সেই ধৰণে কিছুমান, বহুতে সেই ধৰণে কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰে. চ' ইভেন হি ফেল্ট দ্য চেম. জুনিয়ৰ হাই যেতিয়া জুনিয়ৰ স্কুলত পঢ়ি আছিলে তেওঁ ক্লাছৰ হেড আছিলে, এণ্ড যেতিয়া তেওঁলোকৰ লাষ্ট ক্লাছটো পালেহি জুনিয়ৰ, চ' হি ৱাজ দ্য চিনিয়ৰ মষ্ট জ্যেষ্ঠ. কিন্তু এতিয়া হাই স্কুলত, নতুন স্কুলত গৈ হি ইজ ফিলিং ভেৰি ষ্ট্ৰেঞ্জ. অ'কে, কাৰণ এতিয়া সেই হাই স্কুলত তেওঁলোক কি নৱাগত, অ'কে, যোনে নতুনকে মানে হাই স্কুলত জইন কৰিছে. চ' হি ফেল্ট ভেৰি আনইজি এণ্ড আনকমফৰ্টেবল. The school was twice as big as my old school. মই তোমালোকক অলপ আগতেই কৈছো, you can relate to this, হয়নে? এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনৰ লগত তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিবা. তোমালোকেও যেতিয়া নিজৰ LP স্কুল, ME স্কুল এৰি নতুন স্কুলখনলৈ গৈছিলা, হাই স্কুল, নিশ্চয় সেই স্কুলখন আগৰ স্কুলতকৈ বহুত ডাঙৰ, হয়নে? তোমালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে ভাবাচোন. ভয় লাগিছিল, নাৰ্ভাছ হৈছিলা, হয়নে নহয়? নতুন পৰিৱেশ, নতুন বন্ধু বান্ধৱী, নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী. চ' এই ল'ৰাজনৰো একেই অনুভূতি. এতিয়া চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা. ইউ উইল বি এবল টু ৰিলেট নাও. সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ কথাটো ইয়াতে কৈছো. চ' এই নতুন স্কুলখন কি, সি যেতিয়া জুনিয়ৰ স্কুলত পঢ়িছিল, এতিয়া হাই স্কুল আহি পালেহি. নতুন স্কুলখন কেনেকুৱা, দ্য নিউ স্কুল ৱাজ টুৱাইচ এজ বিগ এজ মাই অল্ড স্কুল. টুৱাইচ মানে দুগুণ ডাঙৰ আগৰ স্কুলতকে. এণ্ড টু মেক মেটাৰ্ছ ৱৰ্ছ মানে অধিক বেয়া, my closest friends were sent to a different high school. আৰু আটাইতকৈ বেয়া কথাটো কি হ'ল, এনেই এখন নতুন স্কুললৈ আহিছে হাই স্কুল, তাতে স্কুলখন ইমান ডাঙৰ, আৰু তাতোকৈ বেয়া লগা কথাটো কি হৈছে লিখকৰ কাৰণে, যে তেওঁৰ বন্ধুসকল কি হৈছে আন এখন স্কুললৈ, বেলেগ স্কুলত গ'ল, বেলেগ হাই স্কুলত গ'ল, বেলেগ এখন হাই স্কুললৈ গ'ল. I felt very isolated. Different মানে অন্য, isolated মানে বিচ্ছিন্ন. তেওঁ খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিলে. He felt that he was all alone in a new school, in a new environment. I missed my old teachers so much. মনত পেলোৱা বা মনত ৰখা, তেওঁৰ জুনিয়ৰ স্কুলৰ টিচাৰ্ছ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মনত পৰে. That I would go back and visit them. ভিজিট মানে লগ কৰা, ভ্ৰমণ কৰা. যেতিয়া মাজে মাজে গৈ কি কৰিছিল, আগৰ সেই স্কুলখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক লগ কৰিছিল. Because he used to miss them so much. They would encourage me. Encourage মানে উৎসাহ যোগাইছিল, উৎসাহ প্ৰদান কৰিছিল. Encourage me to get involved. অস্তিত থকা in school activities, কাৰ্যকলাপ. So that I could meet new people. So তেওঁলোকে লিখকক মানে অনুপ্ৰেৰণা দিছিল, উৎসাহ দিছিল যে তুমি কি কৰা, স্কুলৰ বিভিন্ন যি কাৰ্যকলাপ কিছুমান হয় ন, এক্টিভিটিজ হয়, কম্পিটিশ্যন হয়, খেলা ধূলা, যিকোনো
হ'ব পাৰে যে কৈছে যে তুমি হেবোৰত যোগদান কৰাচোন তেতিয়া কি হ'ব you will feel very good তোমাৰ ভাল লাগিব হয়নে নতুন পৰিবেশত তুমি খাপ খাব পাৰিবা so that I could meet new people কৈছে আৰু এই নতুন নতুন এক্টিভিটিজত তুমি যদি যোগদান কৰা জয়েন কৰা তেতিয়া তুমি নতুন মানুহ লগ পাবা মানে নিউ ফ্ৰেণ্ডছ লগ পাবা হে বুলি কৈছে then you will feel more comfortable হে বুলি তেওঁৰ আগৰ টিচাৰ্ছ সকলে বুজালে They told me that in time I would adjust মানে খাপ খোৱা যে কৈছে সময়ত কি কৈছে যে তুমি এই পৰিস্থিতিৰ লগত নতুন স্কুলখনত খাপ খাব পাৰিবা and probably end up loving my new school more than I had my old one probably মানে সম্ভৱত আৰু তেওঁলোকে ক'লে আৰু চাবাচোন যেতিয়া তুমি এনেকে সকলোৰে লগত মিলি যদি থাকিব পাৰিবা লাহে লাহে তোমাৰ নতুন স্কুলখন পুৰণি স্কুলত গৈও ভাল লাগিব they told him that you will start loving the new school more than your old school so try to take part in all the activities and try to make friends meet new people he বুলি ক'লে they made me promise প্ৰতিশ্ৰুতি দিব ক'লে কি ক'লে that when that happened I would still come and visit them আৰু কৈছে যেতিয়া তোমাৰ নতুন স্কুলখন খুব ভাল লাগিব বন্ধু বান্ধৱী লগ পাবা তেতিয়াও তুমি কিন্তু আমাক আহি লগ কৰিবা দেই হে বুলি ক'লে from time to time কৈছে মাজে সময়ে তুমি আহি আমাক লগ কৰিবা I understood the psychology মানে মনোবিজ্ঞান I understood the psychology in what they were saying but I took some comfort মানে হৈছে সান্তনা in it nonetheless তথাপি তেওঁলোকে সি বুজি পালে যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁক মানে কি মোটিভেট বা এনকাৰেজ কৰিবলৈ এই কথাবোৰ কৈছে হয়নে নহয় তেওঁ যেন আৰু নাৰ্ভাছ নহয় আনকমফৰ্টেবল ফিল নকৰে হয়নে তেওঁক সেইকাৰণে এইবোৰ ভাল ভাল উপদেশ দিছে কথাটো তেওঁ বুজি পালে আৰু এইখিনি শুনিয়ে অলপ মনত সান্তনা ল'লে One Sunday afternoon, not long after I had started high school, so এতিয়া এদিনৰ ঘটনা আমাক ক'ব এদিন মানে কি হ'ল Sunday দুপৰীয়া কি হ'ল হাই স্কুল যেতিয়া নতুন স্কুলখন যেতিয়া জইন কৰিলে তাৰ কেইদিনমান পিছৰ অলপ পিছৰ কথা আৰু দেওবাৰৰ কথা I was sitting at home ঘৰত বহি আছিলে at a dining room table doing homework dining tableত বহি কি homework কৰি আছিলে homework মানে জানা গৃহ কাৰ্য তোমালোককো স্কুলত homework দিয়া হয়নে তাকো homework দিছে আৰু স্কুলত দেওবাৰে ঘৰত বহি dining tableত homework কৰি আছিলে গৃহ কাৰ্য কৰি আছিল It was a cold and windy fall day cold and windy fall day fall মানে হৈছে ইয়াতে fallৰ অৰ্থ হৈছে autumn season শৰৎকাল আৰু windy মানে বতাহ ন windy fall day মানে বতাহে ভৰা শৰতৰ দিন okay and we had a fire going on in our fireplace মানে জুইশাল আৰু তেওঁলোকৰ জুইশালত জুই জ্বলি আছিলে আৰু দিনটো কেনেকুৱা আছিল দেওবাৰ আছিলে দুপৰীয়া আৰু সেইদিনা কি শৰতৰ দিন এটা আছিলে আৰু খুব বতাহ আছিলে As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers. আৰু লিখকতে আমি গম পালটো মৰম লগা মেকুৰীও আছিলে cat red tabby cat ৰঙা আৰু tabby মানে হৈছে grayish or brown color okay কত বহি আছিলে on top of all my papers হিসা homework কৰি আছিলে সেই কাগজবোৰৰ ওপৰতে বহি আছিলে Purring loudly, purring মানে হৈছে মেকুৰীৰ ঘৰঘৰণি loudly, ডাঙৰকে and occasionally মানে মাজে মাজে sweating মানে থাপ মাৰি at my pen for entertainment's sake, entertainment মনোৰঞ্জনৰ বাবে মানে ইনি ফূৰ্তি কৰিবলৈ ধেমালি কৰিবলৈ মেকুৰীটোৱে কি কৰিলে মাজে মাজে লিখকৰ পেনটো হোমৱৰ্ক কৰি আছে নহয় পেনটো থাপ মাৰি লৈ আহে আৰু মাজে মাজে কি ঘৰঘৰণিৰ শব্দও পাইছে মিয়াও এই ধৰণে যে কৰে এই ধৰণে কৰি আছিলে এইবোৰ কিলে কৰি আছে ইনে just for fun She was never far from me আৰু মেকুৰীজনীয়ে সদায় এই লৰাজন লিখকৰ লগতে থাকে ওচৰতে থাকে that means they used to love each other a lot I had rescued her when she was a kitten. Rescue মানে হৈছে উদ্ধাৰ. So লিখকে এই মেকুৰীটো উদ্ধাৰ কৰিছিল কেতিয়া when she was a kitten. Kitten is the young one of a cat.
মেকুৰী পোৱালি কিটেন বুলি কয় যেতিয়া একদম সৰু আছিলে তেতিয়াই লিখকে তাইক এঠাইৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিছিল and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. Look at the word the good life মানে ইমান ধুনীয়াকে তেওঁলোকৰ লগত ঘৰত ন মৰমৰ মাজত হে মেকুৰীজনী থাকিব পালে হয়নে নহয় ইমান এটা ধুনীয়া জীৱন পাইছে she could now live in a nice home হয়নে আৰু সেই কাৰণে মেকুৰীজনী চাগে নিশ্চয় লিখকে লিখিছে তাই চাগে জানে যে সেই অৱস্থাটো এই ভাল অৱস্থাটো থকাৰ কাৰণটোৱে হৈছে মই সেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি যোনে তাইক ৰেছপন্সিবল দায়িত্ব তাইক উদ্ধাৰ কৰি আনি আমাৰ ঘৰতে ৰাখিছো বুলি চাগে তাই কথাষাৰ বুজি পায় My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. So what was his mother doing? ল'ৰাজনৰ মাকে কি কৰি আছিল হিটো হোমৱৰ্ক কৰি আছিল ডাইনিং টেবুলত হয়নে নহয় মেকুৰীজনীয়ে তাৰ কাগজৰ ওপৰত বহি আছিল আৰু অলপ উৎপাত কৰি আছিল আৰু ফুটি কৰি আছিল so what was his mother doing his mother was stoking the fire look at the word stoking the fire stoking means জুইত অধিক খৰি আগবঢ়াই দিয়া এই জুই শালত মানে জুই জ্বলি আছিল নহয় মাকে তাত আৰু অকন খৰি আগবঢ়াই দিলে যেন ভালদৰে জুইটো উঠে stoking the fire to keep the house nice and warm warm মানে উষ্ম ৰুমটো যেন খুব ধুনীয়া গৰম হৈ থাকে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা দিনৰ কথা হয় নহয় suddenly I smelled হঠাতে কি হ'ল I smelled মানে গুণ পালে something strange লিখকে আচৰিত এটা গুণ পালে হঠাৎ এটা গুণ পালে and then I noticed it আৰু তেতিয়া লক্ষ্য কৰিলে বা দেখিলে okay smoke pouring in through the seams of the ceiling মানে সিলিংৰ ফাকেৰে কি দেখিলে ধোৱা দেখিলে okay ধোৱাবোৰ আহি থকা ভিতৰলে The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. যে ইমান সোনকালে quickly মানে তীব্ৰভাৱে বা সোনকালে যে ধোৱাবোৰ ভিতৰত সোমাই আহিলে যে we could barely see. What is the meaning of the word barely see? কোনোমতে দেখা মানে ভালদৰে দেখাই পোৱা নাই কোনোমতেহে দেখা পাইছে যে গোটেই ৰুমটো কি it was what happened the smoke began to fill the room okay the room was filled with smoke ধোঁৱাৰে ভৰি গ'ল groping our way to the front door groping মানে ইমান ধোঁৱা হ'ল যে তেওঁলোকে নেদেখা হ'ল এনেকে groping লাহে লাহে ধৰা খেপিয়াই okay groping means খেপিয়াই groping our way to the front door মানে সন্মুখৰ দৰজাখনলৈ গ'ল we all ran out into the front yard so তেওঁলোকে সকলোৱে দৌৰি ওলাই গ'ল তাৰমানে মাক লিখক আৰু মেকুৰীটো হয়নে they ran out into the front yard মানে হৈছে সন্মুখৰ চোতাললৈ দৌৰি গ'ল কেলে কাৰণ ঘৰত ধুৱাই আবৰি ধৰিলে by the time we made our way outside the whole roof was engulfed in flames engulfed মানে আবৰি flames মানে জুইৰ শিখা আৰু তেওঁলোকে what happened when they went outside what did they see the roof was engulfed in flames তেওঁলোকে যেতিয়া সন্মুখৰ ফালে দৌৰি গ'ল ন সন্মুখৰ চোতালত তেতিয়া কি দেখিলে ঘৰৰ চাদত কি দেখিলে গোটেই জুইয়ে আবৰি আছে জুইৰ শিখাই আবৰি আছে and it was spreading quickly খুব বেগত কি বিয়পি গ'ল জুই বিয়পি গ'ল I ran to the neighbors to call the fire department তাৰপিছত ল'ৰাজনে কি কৰিলে He ran to the neighbors মানে ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰলৈ দৌৰি গ'ল to call the fire department ফোন কৰিবলৈ গ'ল কা fire department মানে বিভাগ জুইৰ বিভাগক ফোন কৰিব গ'ল কেলে ফোন কৰিছে নিশ্চয় তোমালোকে জানাই হয়নে so that they could bring the firemen along with them not to put out the fire while I watched my mother watch মানে দেখিছিল মাকক কি কৰা দেখিলে run back into the house আৰু যেতিয়া তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰলৈ গ'ল ফোন কৰিবলৈ দেখিলে যে মাকক কি দেখিলে মাকে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত দৌৰি গৈছে already তেতিয়া ঘৰত জুই লাগিছে হয়নে my mother then ran out of the house carrying মানে কঢ়িয়াই আনিছিলে হাতত কিবা এটা বস্তু কি লৈ আহিছে চোৱা a small metal box সৰু এটা ধাতুৰ বাকচ full of important documents কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বা প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ ভিতৰৰ পৰা লৈ মাকে আকৌ বাহিৰলৈ দৌৰি অহা কোনে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে লিখকে
প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে তেওঁৰ মাকে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আকৌ দৌৰি আহিছে হাতত এটা কি সৰু there was a small metal box in her hand. She rushed into the room and came out carrying the small metal box. And what was there inside the metal box? Metal box ৰ ভিতৰত কি আছিলে? There were some important documents. কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ আছিলে. She dropped the case on the lawn. আৰু তেওঁলোকৰ লন ঘৰৰ সন্মুখতে হেতু বাকচটো পেলাই দিলে. And in a crazed state মানে ভয়ত বিতত হৈ, she was very scared. Okay, she was behaving as if she was a mad person. She could not think properly. Okay, ইমান ভয়ত বিতত হৈ কি কৰিলে? Ran back into the house. She again went back to the house. সেই metal boxটো যে আনিছিলে সেইটো পেলাই থৈ আকৌ দৌৰি ভিতৰলৈ গ'ল. I knew what she was after. Look at this line. লিখকে কি কৈছে? যে মই গম পাইছিলো, মই জানিছিলো মাই কিয় ভিতৰত গৈছে. কিয় গৈছে? My father had died when I was young. কৈছে died মানে মৃত্যু হৈছিল, যে মোৰ দেউতাৰ মই সৰু থাকোতে মৃত্যু হৈছিল. And I was certain, আৰু মই নিশ্চিত আছিলো যে that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. কৈছে মই নিশ্চিত আছিলো যে মায়ে দেউতাৰ কি পিকচাৰ্ছ মানে ছবি, লেটাৰ্ছ মানে চিঠি, ছবি আৰু চিঠিবোৰ জুইত, ফ্লেমছ মানে জুইৰ শিখা, জুইত কেতিয়াও পুৰি যাব নিদিয়ে. সেইকাৰণে মায়ে নিশ্চয় ভিতৰলৈ আৰু এবাৰ দৌৰি গৈছে যে মোৰ দেউতাৰ ছবি আৰু কি চিঠিবোৰ লৈ আনিবলৈ. They were the only things that she had to remember him by. কৈছে মোৰ দেউতাৰ স্মৃতি হিচাপে মনত ৰাখিবলৈ ন, ৰিমেম্বাৰ মানে স্মৃতি বা মনত ৰখা, যে মোৰ দেউতাৰ স্মৃতি হিচাপে মোৰ মাৰ লগত সেই দুটাই বস্তু আছিলে, কি এটা হৈছে দেউতাকৰ ছবি আৰু চিঠিসমূহ. Still I screamed at her. কৈছে তথাপিতো মই চিঞৰি দিলো. He screamed, Mom, no. সেই বুলি চিঞৰি দিলে. Mom, no. That means, Mom, please don't go inside. সেই বুলি চিঞৰি দিলে. কেলে? যে মা তুমি নাযাবা, কাৰণ কি already the whole house was engulfed in flames. হয়নে? জুইৰ শিখাই গোটেই ঘৰটো আৱৰি থৈছিল. So সেইকাৰণে মাকক মানা কৰিলে. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. So the writer, he was also about to run after his mother. মাকৰ পিছে পিছে সিও দৌৰি যাম বুলি ভাবিলে, কিন্তু কি দেখিলে? এখন লাৰ্জ বৃহৎ হাতে তেওঁক ধৰি ৰাখিছে. Okay? ধৰি ৰাখিছে মানে যে তুমি নাযাবা. It was a fireman. So কাৰ হাত সেইখন? It was a hand of a fireman. অগ্নি নিৰ্বাপক ব্যক্তি, fireman বুলি কয়. I hadn't even noticed, যে মই লক্ষ্যই কৰা নাছিলো, that the street had already filled with fire trucks. যে তেওঁলোকৰ ৰাস্তাত already ইতিমধ্যে fire trucks বোৰ আহি পাইছে. কিয় আহিছে? জুই লাগিছে, জুই নুমুৱাবলৈ আহিছে. I was trying to free myself from his grasp, yelling. Grasp মানে খামুচ মাৰি ধৰা. Fireman জনে ল'ৰাজনক খামুচ মাৰি আছিলে, হয়নে নহয়? তেতিয়া সি চিঞৰি দিলে. Yelling মানে চিঞৰি উঠা বা বিৰক্তি হৈ মানে খঙত জোৰে কোৱা. You don't understand. My mother is in there. কৈছে প্লিজ মোক নধৰিবা, তুমি বুজি পোৱা নাই যে মোৰ মা ভিতৰত আছে. তাৰমানে অৰ্থটো কি? মই গৈ ভিতৰত গৈ মাক বচাব লাগিব হে বুলি কৈছে, যে মোক বাধা নিদিবা হে বুলি কৈছে. You don't understand. My mother's in there. He held on to me while other firefighters ran into the house. যে সেই fireman জনে তেওঁক ধৰি হাতখন ধৰি থাকিলে, ভিতৰত যাব নিদিলে, আৰু অন্য fireman বা ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছ বুলি কয় তেওঁলোকক, অগ্নি নিৰ্বাপক যি বাহিনী এটা আহে তেওঁলোকৰ, সেই ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছবোৰ কি কৰিলে? They ran into the house. That means they ran inside the house to save his mother. He knew that I wasn't acting very logically. যে মানুহজনে গম পালে যে মই যুক্তিপূৰ্ণভাৱে কথা পতা নাই বা মই ভবা নাই, কাম কৰা নাই, and that if he were to let go, I would run. আৰু বুজি পালে যে তেওঁ যদি মোৰ হাতখন এৰি দিয়ে, মই নিশ্চয় ভিতৰলৈ দৌৰি গৈ মাক বচাবলৈ যাম. He was right. কৈছে তেওঁ যি ভাবিছিল সেইটো কিন্তু সত্য আছিল. He wanted to save his mother, isn't it? He was about to run into the house, but the fireman stopped him. It's all right.
They'll get her, he said. কৈছে তুমি চিন্তা নকৰিবা, ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছবোৰ ভিতৰলৈ গৈছে নহয়, তোমাৰ মাক ভালদৰে লৈ আহিব, তুমি যাব নালাগে. He wrapped a blanket around me. Wrapped মানে মেৰিয়াই থোৱা, blanket মানে কম্বল. So কম্বল এখন মেৰিয়াই দিলে আমাৰ লিখকক. And set me down in our car. আৰু তেওঁলোকৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত বহিবলৈ ক'লে. Soon after that, a fireman emerged from a house with my mom in tow. তাৰ পিছত অলপ পিছত কি হ'ল, fireman এজনে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা emerge মানে ওলাই আহিলে, okay? মাকক টানি অনা বা উঠাই লৈ অনা এনেকে মাকক ভিতৰৰ পৰা আনিলে. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask for her. আৰু সোনকালে মাকক বেগাই ক'ত লৈ গ'ল, ট্ৰাকত ফায়াৰ ফাইটাৰ যিবোৰ তেওঁলোকে ট্ৰাক লৈ আহিছিল তাতে গৈ মাকক কি কৰিলে, পুট এন অক্সিজেন মাস্ক. মাস্ক মানে মুখা, তোমালোকে চাগে অক্সিজেন মাস্ক দেখিছা, যেতিয়া মানে ব্ৰিডিং উশাহ নিশাহত কষ্ট হয় অক্সিজেন মাস্ক দিয়ে. মাকেও সেই জুইৰ ভিতৰত আছিলে হয়নে নহয়, সেইকাৰণে মষ্ট প্ৰবেবলি আনকনচিয়াছ হৈ গৈছে. চ' এতিয়া অক্সিজেন মাস্ক লগাই দিছে. I ran over and hugged her. আৰু লিখকে কি, ল'ৰাজনে সৰু ল'ৰা হয় নহয়, দৌৰি গৈ মাকক জোৰে সাবটি ধৰিলে. হাগ ধৰ মানে আলিংগন কৰা বা সাবটি ধৰা. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. All those times I ever argued means যুক্তি কৰা বা মাকৰ লগত যি সময়ত কিবা কিবি কাজিয়া কৰিছিল বা মাকৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল, মাকক বেয়া পাইছিল, সেই মানে all those times সেই সময়বোৰ বা সেই মুহূৰ্তবোৰ হঠাৎ vanished means নাইকিয়া হৈ যোৱা বা নোহোৱা হৈ গ'ল. কিয়? At the thought of losing her. যে মাকক কিজানি তেওঁ হেৰুৱাই পেলোৱাই ভাবিলে, মোৰ যদি মাৰ কিবা এটা হয়, মই যদি মাক হেৰুৱাই পেলাওঁ কি হ'ব, সেই ভাৱটোত কি হ'ল, কেতিয়াবা যে মাকৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল বা মাকক কেতিয়াবা বেয়া পাইছিল বা তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা কিছুমান আৰ্গুমেণ্ট হৈছিল ন, সেই আটাইবোৰ কথা পাহৰি গ'ল. অ'কে, she's going to be okay, said the fireman. আৰু fireman জনে কি ক'লে, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ মাৰ ভাল হ'ব, she'll be all right. She's just inhaled a little smoke. Inhaled মানে উশাহ টনা বা উশাহ লোৱা, a little smoke, যে কি ধোঁৱাটো সোমাই গ'ল ন, যেতিয়া উশাহ লৈছিলে, কাৰণ গোটেই ঘৰটো কি জুয়ে আৱৰি ধৰিলে. চ' কি হ'ল, সেই ধোঁৱাবোৰ মাকে কি উশাহ লওঁতে ধোঁৱাবোৰ সোমাই গ'ল, সেইকাৰণে তেনেকুৱা হৈছে বুলি কৈছে, তুমি চিন্তা নকৰিবা. And then he ran back to fight the fire while my mother and sat there dazed. তাৰপিছত মাক আৰু সেই ট্ৰাকৰ ভিতৰতে বহি থাকিলে ন, ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছবোৰে আকৌ ভিতৰলৈ গ'ল to put out the fire, and both the mother and son they sat there dazed. Smoke মানে ধোঁৱা, dazed মানে হৈছে স্তম্ভিত হৈ পৰা. They were so shocked, okay, they got the shock of their lives. I remember মানে স্মৃতি বা মনত ৰখা, watching my house burn down মানে জ্বলা. তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে কি হ'ল, ল'ৰাজনৰ চকুৰ সন্মুখতে গোটেই ঘৰটো জ্বলি শেষ হৈ গ'ল. And thinking that there was nothing I could do about it. আৰু আটাইতকৈ মানে he felt so helpless because he knew there was nothing that he could do. তেওঁ বুজি পালে যে মইতো এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰো, মোৰ চকুৰ সন্মুখতে গোটেই ঘৰটো কি জুয়ে পুৰি শেষ কৰি দিলে, জুইত জ্বলি শেষ হৈ গ'ল. 5 hours later, the fire was finally out. আৰু সেই জুই যে জ্বলি আছিলে, কিমান সময় জ্বলি আছিলে, 5 ঘণ্টা. তাৰে পিছত the firefighters were able to put out the fire. জুইটো নুমাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ল. কিমান সময় লাগিলে? 5 hours. After 5 hours, the fire was put out. Our house was almost completely burned down. Finally মানে অৱশেষত, completely মানে সম্পূৰ্ণ, burned down, জ্বলি ছাই হৈ যোৱা. So কি ক'লে, our house was almost completely burned down. আমাৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাই হৈ গ'ল. কিমান দুখৰ কথা ভাবাচোন. So he is a teenager, কিশোৰ হয়নে নহয়, এই সময়ত মানুহৰ কিমান কি পৰিৱৰ্তন হয়, মেণ্টেল, ফিজিকেল, চাইকলজিকেল, এডলচেণ্ট পিৰিয়ডত কিমান কি মানুহৰ চেঞ্জেছ হয়. আৰু অলৰেডি ল'ৰাজনৰ দেউতাকো নাই, দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছে হয়নে, সেয়া আমি পঢ়িলোঁ. আৰু এতিয়া চোৱাচোন, ইমান জীৱনত সমস্যা, আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যাটো কি, যে তেওঁৰ নিজৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘৰটো জ্বলি ছাই হৈ গ'ল. So just imagine the kind of tragedy he has to face.
But then it struck me. তাৰপিছত মনলৈ এটা কথা আহিল হঠাৎ. I hadn't seen my cat. তেতিয়াহে মনত পৰিল, মোৰ মেকুৰীজনী ক'ত? মইতো দেখা নাই. Where was my cat? যে মোৰ মেকুৰীজনী ক'ত? সেই বুলি এতিয়াহে চিন্তাটো আহিলে. Much to my horror, মানে খুব তেওঁ আতংকিত হৈ গ'ল. I realized, ল'ৰাজনে realize কৰিলে, উপলব্ধি কৰিলে, realized that she was nowhere to be found. So he realized that the cat was nowhere to be found. তেওঁৰ মৰমৰ মেকুৰীজনী ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই. Then all at once it hit me. হঠাৎ এটা কথা মনলৈ আহিল. The new school, the fire, my cat. এই কথাবোৰ মনলৈ আহিলে এটা এটাকে বিভিন্ন চিন্তা এটাৰ পিছত এটা চিন্তা. এখন নতুন স্কুললৈ গৈছিলহে মাত্ৰ, হয়নে নহয়? জুনিয়ৰ স্কুলৰ পৰা হাই স্কুললৈ গৈছিলহে মাত্ৰ, আৰু গৈও পৰিৱেশটো ইমান তেওঁ কিমান আচহুৱা ফিল কৰিছিল. He felt so awkward, embarrassed because it was a new environment, it was a new school. The school was much bigger than his old school. There were new friends, new teachers. এই সমস্যাবোৰৰ মুখামুখি হৈ আছিলহে মাথো. তেতিয়া আকৌ কি হ'ল? এই কথাবোৰ মনলৈ আহিছে. তেতিয়া আকৌ কি হ'ল? দ্য ফায়াৰ, সেই জুই জ্বলিলে, হয়নে? ঘৰটো জ্বলি ছাই হৈ গ'ল, মৰমৰ মেকুৰীজনী নাইকিয়া হৈ গ'ল. তেতিয়া এইবোৰ চিন্তা কৰি কৰি কি হ'ল? I broke down in tears. Broke down মানে ভাঙি পৰাল. অ'কে? Tears মানে তেওঁৰ চকুৰে কি চকু পানী বৈ গ'ল. He broke down, একদম ভাঙি পৰিলে, মেণ্টেলি মানসিকভাৱে ভাঙি পৰি কান্দিব ধৰিলে. And cried. Cried মানে কান্দিলে, খুব কান্দিলে. I was suffering loss big time. Suffering মানে কষ্ট সহ্য. So ইমান সময় কিমান কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল যে তেওঁ এতিয়া খুব কান্দিব ধৰিলে. So students, we have come to the end of the first part of A House is Not a Home. আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভাল লাগিলে. নেক্সট ক্লাছত মই পাৰ্ট 2 কণ্টিনিউ কৰিম. এই ষ্টৰিটো আমি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছোঁ. So today we have come to the end of part 1. আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভাল লাগিছে ষ্টৰিটো. To see if you have understood, let us discuss a few questions. Who is the writer of A House is Not a Home? Jane Goldioso, Robert Frost, William Wordsworth, Ruskin Bond. Jane Goldioso. Question 2. The narrator's house was destroyed by যে লিখকৰ বা যিয়ে আমাক এই ষ্টৰিটোৰ বৰ্ণনা কৰি আছে তেখেতৰ ঘৰটো কিদৰে ধ্বংস হৈছিলে? ফ্লাড, চাইক্লোন, ফায়াৰ, আৰ্থকুৱেক. ফায়াৰ, জুইত ধ্বংস হৈছিল, হয়নে? So students, we have come to the end of the first part of the story, A House is Not a Home. See you again in the next class. Take care. Thank you.